Okay, so to begin with the program, we have Bhujpal sir with his patriotic poem. So let's get into it. मी प्राध्यापक विजय भुजबळ. माझ्या कवितेचं नाव आहे मंगलमय गणतंत्र दिन. कोटि कोटि जनता ने पाया नवनिर्मित विधान, विश्व में भारत को मिली नई पहचान. गणतंत्र का मूल है लोकतंत्र, विश्व में भारत अब है स्वतंत्र. जनता की सरकार चलाना नहीं है आसान, लोकतंत्र के वटवृक्ष की छाया ने कर दिया आसान. 72 साल का वटवृक्ष है भारत की अद्भुत पहचान, जिसकी छाया में पली है सर्वधर्म समभाव की भावना, पूरे विश्व को राह दिखाने की साधना. हर एक डाली पर निवास करे धर्म, यही है हमारी धारणा. गगन को छुए वटवृक्ष हमारा, यही है ईश्वर से प्रार्थना. राष्ट्र प्रेम की भावना है गणतंत्र दिन, स्वातंत्र्य उत्सव है गणतंत्र दिन. ऊर्जा का स्रोत है गणतंत्र दिन, एकता का प्रतीक है गणतंत्र दिन. स्वतंत्रता का मूल्य सिखाएगा गणतंत्र दिन, अनमोल है स्वातंत्र्य ये बताएगा गणतंत्र दिन. अखंड रहने की प्रेरणा देगा गणतंत्र दिन, अंतर्मन की चेतना में जा बसा है गणतंत्र दिन. हमारी आशा आकांक्षाओं को प्रफुल्लित करता है गणतंत्र दिन. उज्ज्वल है भविष्य हमारा ये बतलाता है गणतंत्र दिन. दुश्मन की चाल को दबोच लेता है गणतंत्र दिन, हजारों गुणों का भंडार है गणतंत्र दिन. विश्व में घूमेगा भारत का नारा, मानव जाति का उद्धार गणतंत्र. धरती पर स्वर्ग है गणतंत्र, विश्व कल्याण की धारा है गणतंत्र. मंगलमय गणतंत्र, मंगलमय गणतंत्र. थैंक यू. So, it was indeed the best poem we could have ever heard on this occasion. Now, further continuing with our program, we have posters. Posters हमने बहुत टाइप के देखे होंगे, but patriotic posters, specially for 26 January. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं posters. हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने posters बनाए हुए हैं. So, let us begin. These posters spoke so many words and transferred so many emotions to us. Thank you so much to all the participants. I, Nova Gulhane, wish you all a very happy Republic Day. Next on the list, we have a singing performance which is by one of a rising star of Indira. Any guesses? Definitely you're gonna have guesses. And I'm sure your guess is gonna be right. Yep, it's none other than Rajita Roy. I welcome her for her singing performance. है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू. है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन. तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से. तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से. पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू. पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन. तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ. कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू. कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू. ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन.
This performance was super melodious and fantastic as always. Thank you, Rachita. I would now invite Arpit Agrawal for his speech. Arise, awake, and do not stop until your goal is reached. Narendranath Datta, officially known as Swami Vivekananda, was born on 12th of January 1863. He was a famous Hindu monk and a key figure in introducing the Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world, and he is credited with raising interfaith awareness. Born into an aristocratic Bengali Kayastha family in Calcutta, Vivekananda was inclined towards spirituality and presence of mind. He was influenced by his guru Ramakrishna, from whom he learned that all living beings were an embodiment of the divine self. Vivekananda was a powerful orator and writer in English as well as Bengali. Yet, most of his published works were compiled from lectures given around the world, which were mainly delivered impromptu. His main work of Raja Yoga consists of talks he delivered in New York. Vivekananda started his journey to the West on 31st of May 1893 and first visited Japan. Later on, he visited Europe, USA, representing India. He returned to India in 1897 before going again in 1899. Vivekananda was one of the main representatives of Neo Vedanta. His reinterpretation was and is very successful, creating a new understanding and appreciation of Hinduism within and outside India, and was true principal reason for enthusiastic reception of yoga, transcendental meditation, and other forms of Indian spiritual self-development worldwide. Lastly, I would like to conclude by one of my Swamiji's favorite quotes, which is my favorite. All the powers in the universe are already yours. It is we who put our hands before our eyes and cry that it is done. Swami Vivekananda was an inspiration of presence of mind, intellect, and deed. Most of us are inspired by his thoughts and his act. Unfortunately, on 4th July 1902, he attained Mahasamadhi and died. But his teachings and his preachings are all over spread, not only in India but outside the world as well. So I salute such a great personality and would like to wish you all a belated Swami Vivekananda Jayanti. Whoa, thank you, Arpit Agrawal. Your words indeed touched our souls. It was our pleasure to lend our ears to you. Thank you once again. We have Vaishnavi Bhapkar with us, who will orate her speech. Let's welcome her. मैं उस देश की नागरिक हूँ जिस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रंग, रूप और पहनावा बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पे डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाई जाती है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ में आया था। आदरणीय व्यासपीठावरील मान्यवर आणि आज प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमामध्ये मी वैष्णवी आज माझं मनोगत व्यक्त करत आहे। 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, पण या स्वातंत्र्याला खऱ्या अर्थाने आकार मिळाला तो 26 जानेवारी 1950 रोजी। कारण याच दिवशी लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालवलेलं राज्य म्हणजेच आपली लोकशाही अस्तित्वामध्ये आली। पण वाईट एवढ्याच गोष्टीचं वाटतं की ज्या जमिनीवर, ज्या देशामध्ये, ज्या धर्तीवर आपण राहतोय, जगतोय, त्या धर्तीला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी, अनेक राष्ट्रभक्तांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली। 150 वर्ष चाललेल्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीच्या लढ्यामध्ये त्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, प्राणाचे बलिदान दिले आणि हसत हसत फासावर चढले। आणि तेव्हाच कुठे आपल्याला पाहायला मिळाली 15 ऑगस्ट 1947 ची पहाट, म्हणजेच आपल्या स्वातंत्र्याची पहाट। वाईट एवढ्याच गोष्टीचं वाटतं की ज्या आपल्या भारतीय नागरिक आज धर्तीला तुडवतायत, धर्तीवर अन्याय अत्याचार करतायत
आणि तेव्हा हा विचार त्यांच्या मनामध्ये येत नाही की या धरतीचा एक इंच मिळवण्यासाठी अनेक राष्ट्रभक्तांनी देशभक्तांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे. वाईट तर तेव्हा वाटतं जेव्हा आपल्या देशातील नवजवान ज्याच्या खांद्यावर जबाबदारी आहे राष्ट्र निर्मितीची तो तरुण आणि ज्याच्यावर जबाबदारी आहे समाजातील आशा आकांक्षांना एकत्र करून बांधून ठेवण्याची, तोच नवजवान आज कुठेतरी पबजी मध्ये डुबत चाललाय आणि दारूच्या आहारी वाहवत चाललाय. आपले सैनिक तळहाताच्या फोडाप्रमाणे आपल्या सीमेचं संरक्षण करत असतात. आपल्या एका इंचभर सुद्धा जमिनीवर शत्रू राष्ट्राला पाय ठेवू देत नाहीत. मग ते आपल्या जीवाचीही पर्वा करत नाहीत. असेही आपले सैनिक जिद्दीने म्हणत असतात, पवित्र गंगा हिमालयाला स्पर्श सुद्धा करणार नाही. पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनो काश्मीर आमचा मिळणार नाही. भारत आमचा मिळणार नाही. कारण भारत ही एका सिंहाची टेकडी आहे. तिथे कोणी दहशतवाद्यांनी, आतंकवाद्यांनी आणि देशद्रोह्यांनी राहण्याचं ठिकाण नव्हे. असे हे आपले सैनिक. मग ते सियाचीन मधील थंडी असो किंवा राजस्थान मधील ऊन असो, कशाचीही पर्वा करत नाही. जर आपल्या भारताला खऱ्या अर्थाने महाशक्तिशाली बनवायचं असेल, आपला भारत महाशक्तिशाली तेव्हाच होईल जेव्हा देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये पाणी पोहोचेल. आपल्या देशातील बेरोजगारी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, जातीयता, धर्मांधता हे सगळे पूर्णपणे थांबतील. मी असं म्हणत नाही की तुम्हाला राष्ट्रभक्ती करायची, देशभक्ती करायची तर सैन्यातच भरती व्हा. का नाही आपण रक्तदान करून एखाद्याचे प्राण वाचवू शकत, झाडे लावून पर्यावरण वाचवू शकत, स्वच्छता राखून देशाच्या स्वच्छतेच्या मोहिमेमध्ये योगदान देऊ शकत. मी असंही म्हणत नाही की आपला भारत आज जगातील सर्वोत्तम आपला देश आहे. पण मी असं नक्की म्हणू शकते कारण आपल्या देशामध्ये, या देशातील नागरिकांमध्ये ती एक ताकद आहे, शक्ती आहे की एक ना एक दिवस आपला भारत खऱ्या अर्थाने महाशक्तिशाली होईल आणि या संपूर्ण जगावर राज्य करेल. एक देश स्वप्नातला 21व्या शतकातला, नसेल तेथे भेदाभेद, जातीयतेला देऊ छेद, माणुसकी आणि प्रेम हाच असेल तिथला वेद. मुलगा मुलगी एक समान, कर्तृत्वाशी उंचावू कमान. नैसर्गिक संपत्तीचे करू रक्षण, माणसातल्या माणसाचे हेच तर आहे लक्षण. शेवटी मी जाता जाता आपल्या शत्रू राष्ट्राला एक संदेश देऊ इच्छिते. अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग और तपोबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की कोशिश करने वालों को कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है. अरे नादान पड़ोसी, औरों के घरों में आग लगाने का सपना हमेशा अपने ही घर में पूरा होता है. तुम अपने ही हाथों अपनी कब्र न खोदो. तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी न चलाओ. अरे वो नादान पड़ोसी, आंखें खोलो. आजादी है अनमोल, न इसका मोल लगाओ. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Vaishnavi, for sharing your views. Next, we have another speech by one of our students, Swateja. So let's hear her out. Hello everyone, I am Swateja Bagal, student of final year from Computer Department. स्वामी विवेकानंद हे युवकांचे नेहमीच प्रेरणास्थान आहेत. विवेकांचा असा विश्वास होता की आपला भारत देश हा युवकांमुळेच बनलेला आहे. तर चला तर मग आज आपण स्वामी विवेकानंदांचे विचार जाणून घेऊया. आज मी तुम्हाला स्वामी विवेकानंदांच्या अशा 2 गोष्टी सांगणार आहेत ज्या त्यांनी युवकांसाठी संबोधित केले आहेत. प्रथम गोष्ट अशी की स्वामी विवेकानंद एकदा नदी किनारी बसले होते. तेथे एक साधू आले. साधूंनी त्यांना विचारलं, तुम्ही विवेकानंद आहात का? विवेकानंद म्हणाले, हो, मी स्वामी विवेकानंद आहे. तर तुम्ही इथे काय करत आहात?
विवेकानंद म्हणाले, मला नदी ओलांडायची आहे, त्यासाठी मी जहाजाची वाट पाहत आहे. साधू म्हणाले, तुम्ही खरंच विवेकानंद आहे का? साधूंना शंका आली. विवेकानंद म्हणाले, हो, मी स्वामी विवेकानंद आहे. यानंतर साधूंनी नदी ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. ते पाण्यावर चालत गेले आणि त्यांनी नदी ओलांडली. त्यानंतर ते विवेकानंदांपाशी आले आणि बोलले, तुम्ही स्वामी विवेकानंद आहात. तुम्हाला पूर्ण जग ओळखते. जग तुमच्या विचारांचे आचरण करते आणि तरी तुम्ही इतकी मामूली नदी ओलांडू शकला नाही, असं का? मी तर माझी तपश्चर्या वापरून मी इतके ज्ञान आहे आणि मी नदी ओलांडली, तरी जग मला ओळखत नाही. जग तुम्हालाच का ओळखते? यावर विवेकानंदांनी स्वामींना विचारले की तुम्ही ही तपश्चर्या ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी किती वर्ष घालवली? तर साधू म्हणाले, मी माझ्या आयुष्याची 20 ते 30 वर्ष ही तपश्चर्या ग्रहण करण्यासाठी घालवली आहेत. यावर विवेकानंद म्हणाले, चला आपण जहाजाने नदी ओलांडूया. त्यांनी जहाजाने नदी ओलांडली. जहाज चालकाला स्वामी विवेकानंदांनी 50-50 पैसे असे 1 रुपया दिले. यावर विवेकानंद साधूंना म्हणाले, बघा, ही नदी 1 रुपयामध्ये पण ओलांडली गेली, पण तुम्ही तुमच्या आयुष्याची 20 ते 30 वर्षाची तपश्चर्या ज्ञान ही नदी ओलांडण्यासाठी घालवली. ह्यात तर तुम्ही चुकला. मी माझ्या आयुष्याची महत्त्वाची वर्ष ही लोकांना ज्ञान देण्यासाठी, लोकांची सेवा करण्यासाठी, लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वापरली आणि ह्या महत्त्वपूर्ण कालावधीमध्ये तुम्ही तपश्चर्या करत बसला, ज्याचा फायदा हा लोकांसाठी झाला नाहीच. म्हणून पूर्ण जग मला ओळखते. तर ह्यातून शिकण्याचं असे की आपण आपल्या आयुष्यामध्ये अशा खूप गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये आपण आपले लक्ष विचलित करतो. स्वामी विवेकानंद म्हणतात, एक ध्येय निश्चित करा आणि त्या ध्येयासाठी आपले पूर्ण आयुष्य खर्च करा. मध्ये अनंत अडथळे येतील, पण त्या अडथळ्यांमध्ये भरकटू नका. ही झाली पहिली शिकवण. दुसरी गोष्ट अशी, एकदा एक युवक रस्त्याच्या बाजूला रडत बसला होता. स्वामी विवेकानंद त्या युवकापाशी गेले आणि त्याला विचारलं, का रे, तू असा नर्वस असा का बसला आहेस? तर युवक त्यांना बोलला की मी खूप सुशिक्षित आहे, मिळेल ते काम करतो, खूप कष्ट करतो, दिवस आणि रात्र काम करतो, पण मला म्हणावं तसं यश अजून मिळालंच नाही. स्वामी विवेकानंद म्हणाले, हा माझा श्वान म्हणजे कुत्रा घे आणि ह्याला फिरवून आण, तोपर्यंत मी तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर शोधतो. तो मुलगा तो श्वान घेऊन त्याला फिरवण्यासाठी घेऊन गेला. ते दोघं परत आले. कुत्रा खूप हाकत होता, तो थकलेला होता, पण युवक मात्र अजिबात थकलेला नव्हता. तर स्वामी विवेकानंदांनी त्याला विचारलं, का रे, हा कुत्रा थकलेला आहे आणि तू का थकला नाहीस? तर तो युवक म्हणाला की मी रस्त्याने सरळ जात होतो, पण हा कुत्रा मिळेल तिथे उड्या मारत होता, मिळेल तिथे फिरत होता, पळत होता, मध्ये येणाऱ्या कुत्र्यांशी भांडत होता. स्वामी विवेकानंद म्हणाले, हेच तर तुझ्या प्रश्नाचे कारण आहे. तुला ध्येय निश्चित नाही तुझे, म्हणून तू मिळेल त्या गोष्टीमागे पळतो. तर एक ध्येय निश्चित कर आणि त्या ध्येयाभोवती तू पळ. आपल्या आयुष्यात असं होतं, आपण आपल्या मित्राचे यश पाहतो आणि त्याला जे यश मिळालं ते यश मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. पुन्हा दुसरा मित्र दुसरे यश मिळवतो आणि पुन्हा ते यश मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. तर असे न करता आपल्या अंगामध्ये जे कलागुण आहेत, जे गुण आहेत ते ओळखून त्या गुणांना वाव देण्याचा प्रयत्न करा आणि मग आपल्या आयुष्यामधलं ध्येय हे निश्चित होईल. तर अशा ह्या स्वामी विवेकानंदांच्या 2 गोष्टी ज्या त्यांनी युवकांसाठी संबोधित केल्या आहेत. तर मी आज एक विवेकानंदांची कविता सादर करू इच्छिते. मन, मेंदू आणि मनगटावर विश्वास हवा. मन, मेंदू आणि मनगटावर विश्वास हवा. नुसतं वय वाढलं म्हणून युवा होत नसतो. नुसतं वय वाढलं म्हणून युवा होत नसतो. दुःख पाहून शोषितांचे तो हळहळला पाहिजे. दुःख पाहून शोषितांचे तो हळहळला पाहिजे. जीवनाचा खरा अर्थ त्याला कळला पाहिजे. जीवनाचा खरा अर्थ त्याला कळला पाहिजे. जो मदतीचा हात गरिबांना देईल, रडणारे मूल कडेवर घेईल. रडणारे मूल कडेवर घेईल. दंडामध्ये हत्तीचं बळ आणि डोक्यावर बर्फ असेल. डोक्यावर बर्फ असेल तोच खरा आदर्श युवक असेल. तोच खरा आदर्श युवक असेल. धन्यवाद.
The speech was totally based on Swami Vivekananda's life. Next, we have Shailesh sir presenting one of his songs. So let's hear him out. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो। मिट्टी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर पे धान उठा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। Thank you. Thank you, Shailesh sir. It was indeed a melodious song. Next, we have with us Shreyash sir presenting one of his videos.
Thank you, Shreyas sir. We had a good time. Next, continuing with our program, we have a speech by one of our students, Shubham Kolhe. So, let us start with the speech. सर्वप्रथम अखंड हिंदुस्थानचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणी नतमस्तक होतो. त्याचप्रमाणे राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ मासाहेब यांच्या चरणी सुद्धा नतमस्तक होतो. त्याचप्रमाणे भारतीय संस्कृतीची पताका आपल्या खांद्यावर घेऊन संपूर्ण जगामध्ये भारतीय संस्कृती पसरवणारे महान विचारवंत स्वामी विवेकानंद यांच्या चरणी सुद्धा नतमस्तक होतो आणि माझ्या विषयाकडे वळतो. तर आज स्वामी विवेकानंद यांची जयंती. तर या महान विचारवंतांचा जन्म 12 जानेवारी 1863 रोजी झाला. स्वामी विवेकानंदांचं खरं नाव नरेंद्र 7 वर्षाचे झाल्यानंतर ते शाळेत जाऊ लागले. शाळेत गेल्याच्या नंतर ते काही मुलांच्या संगतीत राहू लागले. ती मुलं जशी शिवाय द्यायची तशीच नरेंद्र सुद्धा शिवाय देऊ लागले. की त्यांच्या आईने ऐकलं की नरेंद्र शिवाय देत आहेत, मग करायचं काय? तर शाळेतच पाठवायचं नाही. मग शिक्षण कसं द्यायचं? तर शिक्षण घरीच द्यायचं. आणि झालं, नरेंद्रांची शाळा सुटली. नरेंद्र आईच्याच शाळेमध्ये, आईच्या चालत्या बोलत्या विद्यापीठामध्ये ते शिक्षण घेऊ लागले. आणि फक्त शिक्षण म्हणजे जे आपल्या अभ्यासक्रमातली धडा असतात तीच धडा शिकू नाही लागले, तर ते भारतीय संस्कृतीचं ज्ञान घेऊ लागले, भारतीय इतिहास ते शिकू लागले. आणि त्यांच्या आईनं त्यांना संस्कार देण्याचं कार्य केलं, त्यांच्यामध्ये संस्कार पेरण्याचं त्यांच्या आईनं काम केलं आणि त्यांना एक सुसंस्कृत व्यक्तिमत्व निर्माण करून दिलं. आणि वयाच्या 23व्या वर्षी भारतीय संस्कृतीची पताका आपल्या खांद्यावर घेऊन नरेंद्र जागतिक शिकागोच्या त्या धर्म परिषदेमध्ये दाखल झाले. शिकागोच्या धर्म परिषदेमध्ये दाखल होण्याच्या अगोदर त्यांनी आपल्या आईला एक वचन दिलं की जेव्हा मी शिकागोच्या धर्म परिषदेमधून पुन्हा भारतात येईल तेव्हा मी तुम्हाला तीर्थयात्रेला घेऊन जाईल म्हणून. शिकागोच्या धर्म परिषदेमध्ये गेल्याच्या नंतर पाहिलं की तिथं अनेक पन्नासी ओलांडलेली माणसं, अनुभवातून विचार कमवलेली माणसं, धर्माबद्दल विचार संपन्न माणसं, धर्माचा गाढा अभ्यास असणारी माणसं. आणि अशा या माणसात 23 वर्षाचा हा नरेंद्र काय बोलणार? प्रत्येक जण हाच विचार करत होता. आणि नरेंद्र स्टेजवर जाऊन उभा राहिला आणि त्यांना बोलायला सुरुवात केली. आणि त्यांच्या तोंडातून पहिला उद्गार निघाला की माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो. आणि हा उद्गार ऐकताच त्या धर्म परिषदेमध्ये टाळ्यांचा कडकडाट सुरू झाला. आणि तो कडकडाट असा सुरू नाही झाला तर तो कडकडाट 5 मिनिटं, तब्बल 5 मिनिटं टाळ्या वाजत राहिल्या. आणि त्याच काळामध्ये एक मन प्रचलित झाली की टाळ्या वाजाव्या तर कशा? शिकागोच्या धर्म परिषदेमध्ये नरेंद्राच्या भाषणाला जशा वाजल्या तशा. आणि प्रत्येक जण विचारू लागला, काय 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 बोलतोय काय? अरे माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, अरे प्रत्येक जण इथं आलेला आहे, तो प्रत्येक वेगवेगळ्या धर्माचं नेतृत्व करणारा, प्रत्येक जण आपल्या धर्माचं वर्चस्व इथं सांगतोय, प्रत्येक जण दुसऱ्या धर्माला कमी लेखतोय. आणि हा कुठून आलाय? अरे कुठून आलाय हा? बंधू आणि भगिनींना म्हणतोय, ब्रदर्स अँड सिस्टर्स म्हणतोय. अरे कुठून आलाय हा? आणि कोणीतरी उठलं आणि म्हणलं, अरे भारत देशातून आलाय, अरे भारताची संस्कृती पूर्ण जगामध्ये रुजवण्यासाठी आलाय. Thank you so much, Shubham Kolhe, for your words and enlightening the youth spirit in us. Today we have with us Professor Monali Ingle with a singing performance dedicated towards our country. I welcome her. नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों से बातें भूल गए जब देश ने दिए आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सौ चांद बुझे हम नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू
लफ्ज नहीं फिर थमने दे जिस लफ्ज को हमने थाम लिया। बीमार जो है किसी धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। That was a fantastic performance by our Professor Monali Ingle, which just took our hearts away with the rhythm of the song. It was a pleasure to hear you, ma'am. Thank you so much for performing. Here we have come to the end of the event. I, Nova Gulhani, now sign off, and I would call Karan Shirur to please deliver the vote of thanks. And once again, wishing you all a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. Hey guys, thank you for tuning in tonight. It was an amazing experience watching the event with all of you guys. Thanks to our principal sir who has given us such an awesome opportunity to do this. All the participants who have put in the tremendous hard work for this, and the audience of course for joining in tonight. Thanks to everyone once again. Please like and share and subscribe to the channel of Indira College of Engineering and Management, Pune. See you all again. Have a good night.